Hallelujah. 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 When we are entering into today's session, let us surrender all our prayers and intention to Father God. He is full of love. In Him, full of love dwells. He is that exact expression of love. He has loved us unconditionally. Father God has loved us eternally, unconditionally, and you are inseparable to Father. He has loved us with the same love. He is loving His only begotten Son, Jesus. He has loved us with the same love. Let us surrender all our intentions, petitions unto the Lord, and pray this prayer. Hail Mary, full of grace, Lord is with thee. Blessed art thou among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, Son, and of the Holy Ghost. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Just want to greet you all in the precious name of our Lord Jesus Christ. Today we are in the special live series called Pray in the Spirit. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന പഠന പരമ്പരയിലെ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആഴമായി പതിയണമേ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതാണ് നമ്മൾ ടുഡേസ് മെഡിറ്റേഷൻ ഇസ് ഫ്രം Ephesians chapter number 6. Ephesians chapter number 6 verse number 11. Put on the whole armor of God so that you may be able to stand against the wiles of devil. So it is God's plan that we should stand against the wiles of devil. There are wiles of devil against the children of God. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ്, പിശാചിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളോട്, പിശാചിൻ്റെ പ്ലാനുകളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവായുധവർഗം ധരിക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ ആയുധം ധരിച്ചിട്ടല്ലാതെ പിശാചിൻ്റെ പദ്ധതികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. വിത്തൗട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് and putting on the armor of God, you cannot resist the devil and you cannot overcome the wiles of the strategies of devil. That's why Bible says we have to put on the armor of God. Yesterday and day before yesterday, we were hearing from Goa, same message. Armor of God is available for us. ദൈവത്തിൻ്റെ സർവായുധങ്ങൾ ഇതാ നമുക്കായി സജ്ജമായിരിക്കുന്നു, നമുക്കായി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് സേസ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, പുട്ട് ഓൺ ദ ആർമർ ഓഫ് ഗാഡ്. ഇഫ് ദ ആർമർ ഓഫ് ഗാഡ് ഇസ് നോട്ട് available for us, God's word will never give the application of putting on or put on the armor of God. When Bible says put on the armor of God, which means it is available for you, it is for you, it is in you. So Bible says put on the armor of God so that you will be able to stand against the devil, the strategies of devil. Read this verse number 11. You will be getting a clear understanding about this. Put on the whole armor of God so that you may be able to stand against the evil, stand against the wiles of the devil. It is God's plan that we should stand against the wiles of devil. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ്, നമ്മൾ സാത്താന്റെ കുടിലെ തന്ത്രങ്ങൾക്കെതിരെ എതിർത്ത് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത്. God has appointed each and every one of us. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു to stand against wiles of devil. സാത്താന്റെ കുടിലെ തന്ത്രങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കുവാൻ. Hallelujah. 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 These days when we are praying in the Spirit, when we are walking in the Spirit, when you are singing in the Spirit, you need to have a clear understanding what is the spiritual warfare all about. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആത്മാവിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ആത്മാവിൽ ചരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ആത്മാവിൽ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതേപറ്റി. Our struggle is not against the enemy of flesh and blood. നമ്മൾ മാംസത്തിനും രക്തത്തിനും എതിരായിട്ടല്ല.
Our enemy has no flesh, no blood. നമ്മുടെ ശത്രുവിന് മാംസവും രക്തവുമില്ല. No flesh nor blood. രക്തവുമില്ല, മാംസവുമില്ല. So any enemy you are seeing with the flesh and blood is not your real enemy. എന്നാൽ മാംസവും രക്തവുമായ ഒരു ശത്രുവിനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അയാളല്ല ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ശത്രു. He is not your real enemy. അയാളല്ല യഥാർത്ഥ ശത്രു നിങ്ങളുടെ. Devil has mistaught you. സാത്താൻ നിങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Hallelujah. Devil is cheating you. സാത്താൻ നിങ്ങളെ ചതിക്കുകയാണ് അതിലൂടെ. No, a real enemy is not coming in the front. He is always behind the curtain, and he has put somebody with the body and the blood, and we were misunderstood. This is the real enemy. യഥാർത്ഥ ശത്രു നമുക്ക് പിന്നിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവൻ എന്നാൽ ഒരു കബളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ശത്രുവിനെ പോലെ ഒരാളെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിർത്തി നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാംസവും രക്തവുമുള്ള ആൾക്കാരെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട് അവരുമായി നാം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നമ്മെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ ശത്രു. നമുക്ക് പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ശത്രു നമ്മളോട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ്. അവൻ നമ്മുടെ പിന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. Hallelujah. Always he is behind the curtain, and he is putting someone with flesh and blood, and we are thinking we misunderstood. He is our enemy. This person is doing something against me. He speaks against me. He works against me. He is not working against you. He is just put by Satan. നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ മുന്നിൽ മാംസവും രക്തവുമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശത്രുവിനെ പോലെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയാണ്. കാരണം അവനെ മുന്നിൽ നിർത്തി, അല്ലെ ആ വ്യക്തിയെ മുന്നിൽ നിർത്തി യഥാർത്ഥ ശത്രു നമ്മുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ചതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Devil is cheating you. സാത്താൻ നമ്മളെ ചതിക്കുകയാണ്. And it is God's plan that you should get into this realization and understanding that your enemy has no flesh and blood. ഈ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിന് രക്തവും മാംസവും ഇല്ലെന്നുള്ള യഥാർത്ഥമായ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തിയിലും എത്തണമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. None of your relative can be your enemy. നിങ്ങളുടെ ഒരു ബന്ധുക്കൾക്കും ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാകാൻ സാധിക്കില്ല. Your mother-in-law, father-in-law, son-in-law, daughter-in-law, no one cannot be your enemy. നിങ്ങളുടെ അമ്മായിപ്പനോ അമ്മായിയമ്മയോ മരുമകനോ മരുമകളോ ആർക്കും തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാകാൻ സാധിക്കില്ല. Before you start your fight, before you enter into the warfare, spiritual warfare, make sure your enemy, you are fighting with the true enemy, your enemy is real. നിങ്ങൾ ആത്മീയ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപെങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ശത്രു നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അമ്മായിയമ്മയോ അമ്മായിപ്പനോ അല്ല. No flesh nor blood. രക്തമോ മാംസവുമല്ല. Hallelujah. 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 Anybody in front of you with the flesh and blood, you have no enmity with him. He is not your enemy. നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രക്തവും മാംസമുള്ള ഏത് വ്യക്തിയും നിങ്ങൾ ശത്രുവായി കരുതപ്പെടുന്ന ഏത് വ്യക്തിയുമായിക്കോട്ടെ അയാളല്ല നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ശത്രു. Then what is the third thing? First is flesh, then is blood. What is the third thing? That is spirit. എന്നാൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? ആദ്യം മാംസമെങ്കിൽ, രണ്ടാമത് രക്തമെങ്കിൽ, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ആത്മാവാണ്. Anyone in the spirit is your enemy. ആത്മാവിലുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാകാൻ സാധിക്കും. Any spirit is your enemy. ഏത് ആത്മാവിനും നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാകാൻ സാധിക്കും. Spirit of jealous is your enemy. അസൂയയുടെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ Spirit ശത്രുവാണ്. of envy is your enemy. ശത്രുതയുടെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ Spirit of ശത്രുവാണ്. sickness is your enemy. രോഗത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ Spirit ശത്രുവാണ്. of curse is your enemy. ശാപത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ Spirit of ശത്രുവാണ്. witchcraft is your enemy. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. The person who is doing witchcraft is not your enemy. എന്നാൽ മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ശത്രുവല്ല. The person behind this witchcraft spirit is your enemy. The spirit behind the witchcraft is your enemy. ആ വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് മന്ത്രവാദം ചെയ്യിക്കുന്ന ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള മന്ത്രവാദത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ ശത്രു. Be focused. Be focused. Then only you will be able to defeat the devil. ഇതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങൾക്ക് ആയിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാത്താനെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. Always devil want to distract you from the real fighting field, real fight. യഥാർത്ഥ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ശത്രു നിങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ച് വഴിതെറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. Hallelujah. 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 When Jesus reached the shore, somebody was approaching Jesus in a birthday suit by saying, "Why, Jesus of Nazareth, you are here to disturb us?"
you are persecuting us, leave from our territory, don't disturb us anymore. കടലിനക്കരെ വഞ്ചിയിൽ യേശു എത്തിയപ്പോഴേക്കും ശവകൂടീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരുത്തൻ Yes. ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് Yes. യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു, എന്തിനാണ് സമയത്തിന് മുന്നേ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നത്? Yes. ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് നശിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. Don't persecute us before the time. സമയത്തിന് മുൻപ് എന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. All these years, ഈ വർഷം മുഴുവൻ this person was living there. ഈ മനുഷ്യൻ ആ ശവകുടീരത്തിലായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത്. He was living there with the demonic power. ഈ പൈശാചിക ശക്തിയുമായി ഈ ശവകുടീരത്തിലാണ് ഈ മനുഷ്യൻ Devil is the one making him crazy always. പിശാചാണ് അവനെ ഈ രീതിക്ക് മാറ്റിയെടുത്തത്. But no one understood. എന്നാൽ ആർക്കും അത് മനസ്സിലായില്ല. People tried to tie him with chains. ആളുകൾ എന്നാൽ കണ്ടു നിന്ന ആളുകൾ അവനെ ചെങ്ങലയാൽ പൂട്ടാനാണ് നോക്കിയത്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. People were trying to tie him with the chains. ഇവനെ ഈ രീതിയിൽ കാണുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഇവനെ ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ചെങ്ങല കൊണ്ട് പൂട്ടിയിടാനാണ് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. Hallelujah. No one ever chained the spirit. ആരും ഒരിക്കലും അവനെ ഇതിലേക്ക് നയിച്ച ആ ദുരാത്മാവിനെ പൂട്ടിയിടാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. Say it again. ആരും ഒരിക്കലും അവനെ ഈ വിധത്തിലാക്കിയ ദുരാത്മാവിനെ പൂട്ടിയിടാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. ആരും തയ്യാറായില്ല. People were after him. No one were after the spirit who is making him like this. അവനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും അവനെയാണ് ശത്രുവായി കരുതി അവന്റെ പിന്നാലെ പൊക്കോണ്ടിരുന്നത്. അവനെ ഇതിലേക്ക് നയിച്ച, അവനെ ഇതിനെ ദുരുപയോഗിച്ച പിശാചിനെ, അവന്റെ പിന്നിലുള്ള ദുരാത്മാവിനെ അവരാരും ശത്രുവായി കണ്ടില്ല. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. People blaming him, saying this person is living in the cemetery. എന്നാൽ അവനെ നോക്കിയ ആളുകൾ പറയാണ്, ഇവൻ ശവകുടീരത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. He always cries, roars, ഇവൻ എപ്പോഴും അവിടെ കിടന്ന് അലറുകയാണ് makes ചെയ്യുന്നത്. sounds. വളരെ വലിയ സൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി, ശബ്ദം He ഉണ്ടാക്കി. is the problem. അവനാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം. He is the issue. അവനാണ് വിഷയം ഇവിടുത്തെ. Everyone is pointing on him. അവനിലേക്ക് എല്ലാവരും നോക്കിക്കൊണ്ട് But അവനെ Jesus said he is not the issue. എന്നാൽ യേശു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അവനല്ല The പ്രശ്നം. spirit behind him is making him issue. അവനെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദുരാത്മാവാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. This is the real warfare. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ആത്മീയ യുദ്ധം. In the real warfare, ഈ ആത്മീയ യുദ്ധത്തിൽ you are not fighting with the flesh and blood. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ജഡവും രക്തവുമായിട്ടല്ല യുദ്ധം You ചെയ്യുന്നത്. are always fight with the spirit. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ആത്മാവിലാണ്. You don't mind the person, ഈ വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ കാണരുത്. how he is coming, എങ്ങനെയാണ് അവൻ വരുന്നത്, what is his stage today. അവന്റെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നോ. He is not at all a matter in front of you. നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവനല്ല He is വിഷയം. not at all a subject in front of you. നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു കാര്യമേ അല്ല അവൻ. You are after the spirit that makes him like this. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന പിശാചിനെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. Hey, that spirit you have to break. ആ ആത്മാവിനെയാണ് നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കേണ്ടത്. You have to break that spirit. ആ ആത്മാവിനെയാണ് നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കേണ്ടത്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Jesus was after the spirit. യേശു ഈ ദുരാത്മാവിന്റെ പിറകെയായിരുന്നു. So say it again. യേശു ഈ ദുരാത്മാവിന്റെ പിറകെയാണ് He വന്നത്. never after that man. ഒരിക്കലും ആ മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കാനല്ല That യേശു man വന്നത്. was very good. That's why Jesus appointed him as an evangelist of that particular city, particular place. എന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ വളരെ നല്ലവനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്, ശുദ്ധനായ മനുഷ്യനാണ്. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് അവനിൽ നിന്ന് ദുരാത്മാവിനെ എടുത്ത് Jesus. പുറത്താക്കിയതിനു ശേഷം യേശു അവനെ അവിടെ ഒരു സുവിശേഷകനായിട്ട് നിയോഗിച്ചത്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. He wanted to follow Jesus. അവൻ യേശുവിനെ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. Jesus said, no. യേശു പറഞ്ഞു, വേണ്ട. Be an evangelist here, the place where you were bound. നീ ജനിച്ച, നിന്നെ കെട്ടിയിട്ട ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നീ Yes. ഒരു സുവിശേഷകനായി ഇരിക്കുക. Hallelujah. Hallelujah. So the problem is not about the man. എന്നാൽ ഇവരുടെ പ്രശ്നം ആ മനുഷ്യനല്ല പ്രശ്നം. The spirit. ആത്മാവ്. The spirit. ആത്മാവ്. Whoever speaking against you, നിങ്ങൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും they are not the issue. ആ വ്യക്തി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് The പ്രശ്നം. spirit. അവരെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന Let us ദുരാത്മാവാണ്. fight against that ആ spirit. ആത്മാവിനെതിരെയാണ് നമ്മുടെ യുദ്ധം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. That's why it's Ephesians, it's clearly written. അതുകൊണ്ടാണ് എഫെസോസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി Verse എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 12 of Ephesians chapter 6. എഫെസോസ് 6:12 വാക്യം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. Our fight is not again. Our struggle is not against the enemy of flesh and blood. നമ്മൾ രക്തത്തിനും മാംസത്തിനും എതിരായിട്ടല്ല യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതെന്ന്. Hallelujah. Hallelujah. But against the rulers. എന്നാൽ പ്രഭുത്വങ്ങൾക്കും ആധിപത്യങ്ങൾക്കും Adhikara. അധികാരം, Adipatya. ആധിപത്യം, Prabhava. പ്രഭുത്വം, Against the rulers. ഈ അന്ധകാര ലോകത്തിന്റെ Authorities.
and against the cosmic power of this present darkness, against the spiritual forces in the evil places. പ്രഭുത്വങ്ങൾക്കും ആധിപത്യങ്ങൾക്കും ഈ അന്ധകാര ലോകത്തിന്റെ അധിപന്മാർക്കും സ്വർഗീയ ഇടങ്ങളിൽ വർത്തിക്കുന്ന തിന്മയുടെ ദുരാത്മാക്കൾക്കുമെതിരായിട്ടാണ് പടവെട്ടുന്നത്. Hey, Jesus' mighty name. യേശുവിന്റെ ശക്തമായ നാമത്തിൽ Against the spirits, ആത്മാവിനെതിരെയാണ്, against the power, ശക്തിക്കെതിരെയാണ്, against the rulers. ആധിപത്യങ്ങൾക്കെതിരെയാണ്. This is my question. ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. Have you ever started a fight against the rulers? അധികാരങ്ങൾക്കും ആധിപത്യങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ യുദ്ധം നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയോ? Against the dominion? ആധിപത്യങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ യുദ്ധം തുടങ്ങിയോ? Against the principalities? നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പാൾസിന്റെ എതിരെയുള്ള യുദ്ധം തുടങ്ങിയോ? Hey, if it has not started yet, then you are not yet started the spiritual warfare. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ അത് തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ ആത്മീയ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല. Hallelujah, hallelujah. This person is alcoholic. That person is drug addict. ഈ വ്യക്തി മദ്യപിക്കുന്നവനാണ്, ഈ വ്യക്തി മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയാണ്. Another one, hey, this person is not at all good. He speaks lies. ഈ വ്യക്തിയാണ് കണ്ടാലും മതി, ഒരിക്കൽ പോലും നല്ലത് പറയത്തില്ല, എപ്പോഴും കള്ളം മാത്രം പറയുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.